वेलकम स्टुडंट्स. तुम्ही इंडेफिनेट इंटिग्रल या नेक्स्ट लेसनची असाइनमेंट बघितलेली असेलच. मी तुम्हाला काल पाठवलेली होती. आता बघा, या असाइनमेंटमधले इंडेफिनेट इंटिग्रलचे काही स्टँडर्ड फॉर्म्युले आणि त्यानंतर आपण याचे न्यूमेरिकल्स बघणार आहे. आता लक्ष द्या, फर्स्ट डेफिनेशन दिली इंटिग्रेशनची. इफ डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स, डी बाय dx, derivative of gx is equal to fx, then gx is called integration of fx with respect to x, and it is written as कसं लिहू शकतो, integration of fx with respect to x is equal to gx plus we write the constant of indefinite integral. ओके, आता बघा स्टँडर्ड इंटिग्रल्स दिले, जसं x रेज टू n plus 1 upon n plus 1. Integration of 1 dx is x sin x minus cos x, integration of cos x sin x, sec square x integration tan x cosec square x minus cot x, then sec x tan x is sec x, and integration of cosec x cot x, it is equal to minus cosec x, integration of tan x log of sec x, integration of cot x log of sin x plus c, integration of sec x log of sec x plus tan x or log of tan pi by 4 plus x by 2. तर ही ऑलरेडी आपण रेग्युलर थेअरीमध्ये स्टडी केलेलंच आहे. इंटिग्रेशन ऑफ cosec x इज log of modulus cosec x minus cot x or log of modulus tan x by 2. a raised to x से इंटिग्रेशन a raised to x upon log a, e raised to x e raised to x 1 upon x, याचे इंटिग्रेशन आहे तर log of modulus x. Then some standard integrals 1 upon square root of 1 minus x square sin inverse x, or it is equal to minus cos inverse x. 1 upon 1 plus x square tan inverse x or minus cot inverse x. Then 1 upon x root x square minus 1, याचे इंटिग्रेशन sec inverse x or minus 1 upon x minus cosec inverse x plus c, 1 upon a square plus x square. स्टँडर्ड फॉर्म्युला याचे इंटिग्रेशन आहे 1 upon a tan inverse x upon a, 1 upon a square minus x square 1 upon 2a log of modulus a plus x upon a minus x, आणि 1 upon x square minus a square 1 upon 2a log of modulus x minus a upon x plus a. देन स्क्वेअर रूट मध्ये याच टर्म जर प्रेझेंट असतील तर काय स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, इंटिग्रेशन 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्युलस एक्स प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर प्लस सी. हे जर असं असेल 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर ते dx, it is equal to log of modulus x plus square root of x square plus a square plus c, and integration 1 upon square root of a square minus x square dx is equal to sin inverse x upon a. या पद्धतीने प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन, हे जर असेल 1 upon x root x square minus a square dx, its integration is 1 upon a sec inverse of x upon a plus c. या पद्धतीने हे काही स्टँडर्ड इंटिग्रल्स दिलेले आहेत. आता बघा अजून 3 फॉर्म्युले आहेत. याच टर्म्स जर न्यूमरेटरला प्रेझेंट असतील, स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर dx, याचे इंटिग्रेशन x by 2 square root of a square minus x square minus plus a square by 2 sin inverse of x upon a plus c. हे जर असं असेल square root of x square minus a square dx, it is equal to x by 2 square root of x square minus a square minus a square by 2 minus a square by 2
log of modulus x plus square root of x square minus a square plus c. आणि हे जर असं असेल स्क्वेअर रूट ऑफ x square plus a square dx, it is equal to x by 2 square root of x square plus a square plus a square by 2 log of modulus x plus square root of x square plus a square plus c. या पद्धतीने स्टँडर्ड रिझल्ट्स आपल्याला अप्लाय करायचे आहेत. आता अजून काय 29, 30 या दोघांमध्ये e raised to ax into sin bx, इंटिग्रेशन ऑफ e raised to ax into sin bx dx असं जर असेल इट इज इक्वल टू e raised to ax upon a square plus b square into a sin bx by integration by parts, यावरूनच हा रिझल्ट आलेला आहे मायनस b cos bx plus c. आणि हे जर असं असेल e raised to ax into cos bx integration e raised to ax into cos bx dx, it is equal to e raised to ax upon a square plus b square into a cos bx plus b sin bx plus c. या पद्धतीने. आणि नंतर नेक्स्ट फॉर्म्युला माहितीच आहे e raised to x into fx plus f dash x is equal to e raised to x into fx. आता याच्याच पुढे if x is equal to phi t is differentiable function of t, then integration of fx dx is equal to integration of f of phi t into phi dash t dt. हा इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन याचा थेरम आहे, ऑलरेडी आपण रेग्युलर थेरीमध्ये डिस्कस केलेला आहे. Integration of fx dx is equal to gx plus c, then integration of f of ax plus b dx is equal to g of ax plus b upon coefficient of x a त्याला डिवाइड करायचं plus c. त्यानंतर इंटिग्रेशन ऑफ fx raised to n into f dash x, it is equal to fx raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Then integration of the important terms are fx raised to n into f dash x dx is equal to fx raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. हेच आता इंटिग्रेशन ऑफ f dash x upon fx dx असेल and it is equal to log of modulus fx plus constant of integration. हे जर f dash x upon square root of fx असे जर टर्म असेल then it is equal to 2 root of fx plus constant of integration. तर ही इम्पॉर्टंट रिझल्ट्स यांचं आपल्याला युटिलायझेशन करायचं आहे. काही स्टँडर्ड सबस्टिट्यूशन दिले आहेत. जर a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर असेल तर x इज इक्वल टू a sin थिटा और a cos थिटा, कारण ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज तिथं युटिलाइज करता येतील. a स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर असेल पुट x इज इक्वल टू a tan थिटा और a cos थिटा. स्क्वेअर रूट मध्ये x स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर असेल तर पुट x इज इक्वल टू a sec थिटा और a cosec थिटा. जर स्क्वेअर रूट मध्ये a प्लस x अपॉन a मायनस x अपॉन a प्लस x किंवा a प्लस x अपॉन a मायनस x अशा टर्म्स असतील तर त्यालाच आपण x च्या जागी a cos थिटा किंवा a cos 2 थिटा कुठलीही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तरीही चालेल. तर या पद्धतीने सबस्टिट्यूशन स्टँडर्ड सबस्टिट्यूशन दिलेले आहे. इफ इंटिग्रेशन इज sin स्क्वेअर x cos स्क्वेअर x tan स्क्वेअर x याचे इंटिग्रेशन जर असतील काय करायचं तर यालाच तुम्ही फॉर्म्युला अप्लाय करू शकता. sin स्क्वेअर x 1 minus cos 2x upon 2, then cos स्क्वेअर x काय 1 minus sin स्क्वेअर x 1 plus cos स्क्वेअर x is 1 plus cos 2x upon 2. cos स्क्वेअर x चा फॉर्म्युला tan स्क्वेअर x is sec स्क्वेअर x minus 1, cos स्क्वेअर x is cosec स्क्वेअर x minus 1, sin cube x 3 sin x minus sin 3x upon 4, sin चा ट्रिपल अँगल फॉर्म्युला. सिमिलरली cos cube x and tan cube x. आता बघा त्यानंतर टाइप्स ऑफ इंटिग्रेशन दिलेले आहेत. तर फर्स्ट आहे a sin x plus b cos x upon c sin x, a sin x plus b cos x upon c sin x plus b cos x. याचं जर इंटिग्रेशन असेल then express numerator is equal to e into
denominator plus b into d by dx of denominator. Numerator ला a constant into denominator plus b into derivative of denominator with respect to x या पद्धतीने एक्सप्रेस करा, सेपरेट इंटिग्रेट करा. हाच इंटिग्रल या फॉर्म मध्ये जरी असेल a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d dx, then you utilize the same arrangement. Numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of denominator. Then second type integration आहे integration of dx upon ax square plus bx plus c or integration dx upon square root of ax square plus bx plus c. या दोन्हीही टाइप मध्ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर 1 करून घ्यायचा. त्यासाठी a कॉमन घ्यायला लागेल. इथेही a स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये पॉवर निघेल आणि नंतर फॉर्म्युला काय यूज करायचा, याला कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथडने स्क्वेअर कंप्लीट स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट करायचा. त्यासाठी यूज करा फॉर्म्युला लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म अपॉन टू ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर याला तुम्ही क्वाड्रॅटिक फॉर्म मध्ये युटिलाइज करू शकता आणि याचंच या तीन रिझल्ट्स मध्ये कन्वर्जन होईल. स्क्वेअर 1 अपॉन x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर dx किंवा 1 अपॉन x स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर dx किंवा 1 अपॉन a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर dx या रिझल्ट्स मध्ये युटिलायझेशन कन्वर्जन करू शकता. आणि जर या टाइपचे एक्झाम्पल असेल तर हेच रिझल्ट्स कशात असणार आहेत, स्क्वेअर रूट मध्ये. या पद्धतीने तुम्ही या फॉर्म्युलांचं तिथं युटिलायझेशन होईल. त्यानंतर पुढचा टाइप थर्ड टाइप दिलेला आहे इंडेफिनिट इंटिग्रेशन साठी. जर न्यूमरेटरला याच क्वाड्रॅटिक टर्म्स डिनॉमिनेटरला विदाउट स्क्वेअर रूट किंवा स्क्वेअर रूट आणि न्यूमरेटरला जर लिनियर टर्म्स प्रेझेंट असतील px plus q upon ax square plus bx plus c dx or px plus q upon square root of ax square plus bx plus c dx. असं जर इंटिग्रेशन असेल, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस दॅन डिनॉमिनेटर, तर या टाइप मध्ये काय करायचं, तर ही जी काही न्यूमरेटरची टर्म आहे न्यूमरेटर px plus q is equal to a into d by dx of denominator derivative of denominator plus b या फॉर्म मध्ये त्याला एक्सप्रेस करायचं. किंवा इथं स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये असणारी टर्म याला तुम्ही असं एक्सप्रेस करू शकता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x स्क्वेअर प्लस bx प्लस c प्लस b या फॉर्म मध्ये सेपरेट. त्याच न्यूमरेटरला एक्सप्रेस करायचं, डिनॉमिनेटरने सेपरेट डिवाइड करायचं आणि सेपरेट इंटिग्रेशन. आता जर असं केलं सेपरेट डिवाइड करून तर हाच इंटिग्रल बिकम्स i इज इक्वल टू अल्फा. वन जे इथे रिझल्ट दिलेत 1 आणि 2, तर तोच रिझल्ट काय होतो बघा, i इज इक्वल टू अल्फा इंटू जर विदाउट स्क्वेअर रूट जर टर्म असेल अल्फा इंटू log of ax square or log of fx हा रिझल्ट याला काय म्हणायचं fx प्लस बीटा इंटू i1 हाच आहे 1 अपॉन fx आणि dx प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन या फॉर्म मध्ये तो रिझल्ट येतो. दोन नंबर जो रिझल्ट तुम्हाला दिलेला आहे अल्फा लॉग ऑफ fx म्हणजेच ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c हे फंक्शन डिनॉमिनेटरला असणार प्लस बीटा 1 अपॉन fx क्वाड्रॅटिक टर्म ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c here fx is equal to ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c क्वाड्रॅटिक टर्म. तर ही कला fx च्या जागी या विदाउट स्क्वेअर रूटच्या इंटिग्रलसाठी तर तुम्ही तो दोन नंबर रिझल्ट जो आहे तो सिम्प्लिफाय करू शकता. फेअर कंपॅरिझन याला केलं तर अल्फा इज इक्वल टू a and बीटा इज इक्वल टू b या व्हॅल्यूज आहेत. आता जर स्क्वेअर रूटचं जर रिलेशन असेल देन इंटिग्रल बिकम्स अल्फा स्क्वेअर रूट ऑफ ax स्क्वेअर
प्लस बी एक्स प्लस सी याचंच सिम्प्लिफिकेशन या फॉर्ममध्ये अल्फा स्क्वेअर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बीटा इंटिग्रेशन 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ दिस टर्म काय ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. तर यालाच म्हणलेलं आहे अल्फा स्क्वेअर रूटची टर्म प्लस बीटा इंटू आय वन इंटिग्रल स्क्वेअर रूटमध्ये असणारी ती टर्म या पद्धतीने. आता इथं सॉरी टू रूट मग इथं ए इज इक्वल टू हा जो ए आहे इट इज इक्वल टू 2 अल्फा अँड बीटा इज इक्वल टू बी. या फॉर्ममध्ये ते दोन जनरल सोल्युशन दिलेले आहेत. आता इंटिग्रलचा फोर्थ टाइप जर फोर्थ टाइप मध्ये दिलेले आहे इंटिग्रेशन मध्ये हाय एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी असं जर इंटिग्रल असेल इफ डिग्री ऑफ हाय एक्स इज ग्रेटर दॅन डिनॉमिनेटर जी हाय एक्स आणि डिनॉमिनेटर पेक्षाही if degree of high x ची degree greater than equal to 2 greater than degree of denominator then direct divide phi x by denominator. phi x ला denominator ने divide करायचं आणि तोच इंटिग्रल जो आहे सेपरेट त्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. आलं लक्षात. आता 5 नंबर इंटिग्रल जर इंटिग्रेशन असं असेल dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वेअर एक्स किंवा इंटिग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वेअर एक्स असेल किंवा जर इंटिग्रल असं असेल dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वेअर एक्स प्लस सी साइन स्क्वेअर एक्स. तर काय करायचं डिवाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय कॉस स्क्वेअर एक्स. कॉस स्क्वेअर एक्स ने डिवाइड करायचं अँड पुट tan x इज इक्वल टू टी. या पद्धतीने त्याच इंटिग्रलचं सिम्प्लिफिकेशन होईल. आता बघा एक शॉर्टकट ट्रिक आहे. जर dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वेअर एक्स असेल तर याचं डायरेक्ट सोल्युशन जर समजा याच इंटिग्रलमध्ये याचं डायरेक्ट सोल्युशन कसं मिळतं ते आपण बघणार आहे. तर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉन्स्टंट. व्हॉट इज कॉन्स्टंट? कॉन्स्टंट ए इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ कॉन्स्टंट अपॉन टोटल. आता ही टोटल काय आहे तर ए आणि बी चे ॲडिशन. कॉन्स्टंट ए आणि टोटल ए प्लस बी इंटू टॅन इनवर्स ऑफ कॉन्स्टंट अपॉन स्क्वेअर रूटमध्ये कॉन्स्टंट अपॉन टोटल आणि इंटू टॅन एक्स. या पद्धतीने याचं आन्सर मिळतं. आता जर dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वेअर एक्स असेल त्यावेळेस त्याचा आन्सर काय आहे तर dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वेअर एक्स. त्याचा आन्सर येतं याच्याच उलट 1 अपॉन टोटल इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ टोटल अपॉन कॉन्स्टंट इंटू टॅन इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ टोटल अपॉन कॉन्स्टंट इंटू टॅन एक्स. या पद्धतीने याचं सोल्युशन आहे. समजले. प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. आता बघा ह्याच्यानंतर खाली दिलेलं आहे dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स. 6 टाइप्सचा इंटिग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स और dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स और dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स. जर या टर्म लिनियर असतील देन पुट tan x by 2 इज इक्वल टू टी. डिफरेंशिएट करा तर dx ची व्हॅल्यू येते 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर आणि cos x ची व्हॅल्यू आहे 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. साइन x ची व्हॅल्यू आहे
2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. आणि याच इंटिग्रलला सिम्प्लिफिकेशन करून तुम्ही इंटिग्रेट करू शकता. आता हे जर cos x sin x किंवा cos x sin x टर्म ऐवजी cos 2x असेल, sin 2x असेल, डबल अँगल व्हॅल्यूज जर इथं प्रेझेंट असतील cos 2x sin 2x, देन पुट tan x इज इक्वल टू t आणि dx ची व्हॅल्यू येईल dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. देन cos 2x ची व्हॅल्यू येणार 1 मायनस टी स्क्वेअर 1 प्लस टी स्क्वेअर आणि sin डबल अँगल 2x ची व्हॅल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. आणि सिमिलर वेने तुम्ही याचे इंटिग्रेशन घेऊ शकता. आता बघा हा झाला 7 नंबर टाइप. त्याच्याच खाली जर असा इंटिग्रल असेल dx अपॉन एक नंबर dx अपॉन a sin x प्लस b cos x. तर या टाइपचा इंटिग्रल कसा सॉल्व करायचा? लिनियर टर्म ॲट द डिनॉमिनेटर. देन याला अरेंजमेंट कशी करायची, सबस्टिट्यूशन कसं करायचं? पुट a इज इक्वल टू r cos थीटा किंवा अल्फा आपण यालाच म्हणू आणि b इज इक्वल टू r sin अल्फा. या पद्धतीने मी सबस्टिट्यूशन केलं a आणि b. देन व्हॉट इट यांचे स्क्वेअर केली, ॲडिशन केली, a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर इज इक्वल टू r स्क्वेअर cos स्क्वेअर अल्फा प्लस r स्क्वेअर sin स्क्वेअर अल्फा. r स्क्वेअर कॉमन घेतला cos स्क्वेअर अल्फा प्लस sin स्क्वेअर अल्फा 1. सो यावरूनच r ची व्हॅल्यू येते स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. अँड दोन इक्वेशन डिवाइड केले, b अपॉन a इज इक्वल टू r sin अल्फा अपॉन r cos अल्फा, r cancel tan अल्फा and alpha is equal to tan inverse of b upon a. या पद्धतीने हा इंटिग्रल हे सबस्टिट्यूशन करा आणि याचंच सिम्प्लिफिकेशन करून तुम्ही इंटिग्रेशन फाइंड करू शकता. आता याच्याच पुढे आहे इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स. आता इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स किंवा प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटिग्रेशन u/v/dx. काय u फर्स्ट फंक्शन. आता फर्स्ट आणि सेकंड फंक्शन कसे सिलेक्ट करायचे? तर त्यासाठी ऑर्डर काही वेळा आपण L I A P E या ऑर्डरचा या सिक्वेन्सचा वापर करतो. तर फर्स्ट फंक्शन आणि सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करण्यासाठी लेटे या ऑर्डरचा युटिलायझेशन करायचं. जर लॉगॅरिथमिक इनव्हर्स फंक्शन असेल, लॉगॅरिथमिक फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन, इनव्हर्स फंक्शन इज सेकंड फंक्शन. L is logarithmic, I is inverse function, sin inverse, cos inverse, tan inverse, inverse function. A is arithmetic function, T is the trigonometric function, and E is the exponential function. काही वेळा काही बुकमध्ये आयलेट ILATE हे पण सिक्वेन्स तुम्हाला बघायला मिळेल. तर हे पण तुम्ही युटिलाइज करू शकता, आयदर लेटे और आयलेट. तर याचं इंटिग्रेशन काय आहे? आता नेहमी लक्षात ठेवायचं, फर्स्ट फंक्शन जे तुम्ही सिलेक्ट केलंय u, इट इज इझिली डिफरन्शिएबल. इट इज इझिली डिफरन्शिएबल. अँड सेकंड फंक्शन सिलेक्टेड इज इझिली इंटिग्रेबल. इझिली इंटिग्रेबल पाहिजे. सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटिग्रेशन ऑफ v dx मायनस d by dx ऑफ u, इंटिग्रेशन ऑफ v dx, टोटल याचं इंटिग्रेशन dx. या पद्धतीने हाच आहे इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स. आता यानंतर काही रिडक्शन फॉर्म्युले दिलेले आहेत. तर बघा आता यापैकी एक रिडक्शन फॉर्म्युला आपण बघू. इंटिग्रेशन मध्ये शॉर्टकट्स भरपूर आहेत. हे शॉर्टकट्स युटिलाइज करण्यासाठी काही कंडिशन्स तुम्हाला माहिती पाहिजे. बघा आता रिडक्शन फॉर्म्युला दिले, in nth इंटिग्रल ऑफ sin रेज टू n x dx. तर याचं इंटिग्रेशन, याचा रिझल्ट दिलाय in इज इक्वल टू n मायनस 1 अपॉन n I n मायनस 2 मायनस 1 अपॉन n sin रेज टू n मायनस 1 x इंटू cos x. या पद्धतीने हा nth इंटिग्रल ऑफ साइन. आता हा रिझल्ट आला कसा हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आता समजा
हा आयन लक्ष द्या आता सगळ्यांनी, अगदी सिंपल आहे. याला मी असं लिहिलं, साइन रेस टू एन एक्स ला साइन रेस टू एन मायनस वन एक्स इंटू साइन एक्स. एक्स साइन एक्स मी साईडला काढ. आणि आत्ताच आपण बघितलं प्रॉडक्ट रूल किंवा इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स. तर यालाच मी यू कन्सिडर केलं, याला व्ही. इझिली इंटिग्रेबल फंक्शन अँड दिस इज इझिली डिफरन्शिएबल फंक्शन. काय येईल मग बाय इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स? फर्स्ट फंक्शन sin raised to n minus 1 x into integration of sin x is minus cos x minus d by dx of sin raised to n minus 1 x. काय होईल याचा डेरिव्हेटिव्ह? तर n minus 1 into sin raised to n minus 2 x into चेन रूल नुसार sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x into sin चे इंटिग्रेशन मायनस cos x आणि dx. ओके, बाय इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स. मग हेच होईल मायनस साइन रेस टू एन मायनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स मायनस आणि मायनस ते प्लस एन मायनस वन साइन रेस टू एन मायनस टू एक्स इंटू कॉस 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 स्क्वेअर एक्स dx. आणि याच कॉस स्क्वेअर एक्सला मी लिहू शकतो वन मायनस साइन स्क्वेअर एक्स. आणि या साइन रेस टू एन मायनस टू एक्स ने आत मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय होईल बघा, मायनस साइन रेस टू एन मायनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन मायनस वन साइन रेस टू एन मायनस टू एक्स dx. परत या एन मायनस वन ने सेकंड टर्मला मल्टिप्लाय केलं, इथं साइन राहणार मायनस एन मायनस वन इंटिग्रेशन साइन रेस टू एन मायनस टू एक्स इंटू साइन स्क्वेअर एक्स. एन मायनस टू आणि प्लस टू मायनस टू प्लस टू कॅन्सल, सो साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स. आलं सर, एन प्लस वन ने आणि इंटिग्रेशन साइन स्क्वेअर एक्सने आत यांना मल्टिप्लिकेशन केलं, दोन सेपरेट इंटिग्रल. आता ही जी टर्म आहे दिस इज आय एन. हीच काय मिळाली, ओरिजिनल इंटिग्रेशन आय एन. आणि या टर्मला आपण असं म्हणू शकतो आय एन मायनस टू. तर काय होईल, मायनस एन मायनस वन आय एन इकडे आल्यानंतर प्लस होईल. सो वन प्लस एन मायनस वन आय एन इज इक्वल टू एन मायनस वन आय एन मायनस टू मायनस साइन रेस टू एन मायनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स. आता बघा, हे मायनस वन प्लस वन कॅन्सल, एन टाइम्स आय एन आणि आय एन इज इक्वल टू एन इंटिग्रल एन इकडं डिवाइड होईल, एन मायनस वन अपॉन एन आय एन मायनस टू मायनस साइन रेस टू एन मायनस वन एक्स इथेही एन डिवाइड इंटू कॉस एक्स. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर एन इंटिग्रेशन ऑफ साइन. बघा तर काही अजून स्टँडर्ड एन इंटिग्रलचे फॉर्म्युले तुम्हाला दिलेले आहेत.